Okay, good morning, student. In last lecture, we have discussed on the meaning of statistic, its importance. Similarly, we discuss on its application in various fields. Okay, we already discussed what is statistic, then the meaning and definition of statistic, and which questions answer should be given by the use of statistic. Similarly, we have discussed on the scope, application and importance of statistic. We already discussed the use of and application of statistic in business and management, then statistic in economics, statistic in, okay, we only discussed these 2 points, statistic in business and management and statistic in economics. Okay, basically in business and management, widely use the statistic for better organization and better management of the business. Statistic provide the useful information to the top level management about the decision making. For example, management think on increase the production level, but for taking this decision, before that, management need to analysis and prediction the sales figure. That's why the past sales figures, past purchases figure, past production figure, such type of data is required, and such data and its analysis is provided by the statistic. Statistic help in marketing, finance, production function, purchase function, sales function of the business. Similarly, it helps in market and production research, investment policy, quality control of manufactured product, economic forecasting, auditing, and many other fields in the business and management. Similarly, statistic is also useful in the economics. We already studied the various law and rules in the economics. For example, demand law, then supply law. And here also the data of statistic is useful. When demand for the specific product is increased, when its price should be fall, and when demand is decreased for the specific product, when its price should be high or raised. आपण लॉ ऑफ डिमांड बघितला मुलांना, तिथे 12वीला असताना तुम्ही लॉ ऑफ डिमांड शिकलात ना. काय होता लॉ ऑफ डिमांड? इतर परिस्थिती कायम असताना वस्तूची किंमत कमी झाली असता मागणीचा विस्तार होतो व वस्तूची किंमत वाढली असता मागणीचा संकोच होतो. मग तिथे आपण टेबलच्या साहाय्याने बघितलं ना, तो डेटा म्हणजे काय होतं? आपलं स्टॅटिस्टिक होतं. 2 कॉलम होते, एक प्राइस होता, एक डिमांड होता. जशी जशी किंमत वाढत जाईल तसं तसं आपलं डिमांड कमी होत जातं, आणि जसं जसं प्राइस कमी होत जाते तशी तशी किंमत तशी तशी डिमांड काय होत जाते? वाढत जाते. आणि कुठेतरी ते समतोल होतो, तिथे आपण त्याला मागणीचा संकोच म्हणतो. ते जे टॅब्युलेशन फॉर्म मध्ये आपण ते प्रेझेंटेशन केलं, इट इज नथिंग बट इट इज अ वन टाइप ऑफ स्टॅटिस्टिक.
Similarly, statistic is used in production function, consumption function, distribution function, in supply, in export, in import, in agricultural production, in GDP. Then it is also useful in economic planning. Similarly, when price level is increased, if there is any inflation, then government declare to DA on that basis, and for that purpose, the statistic is useful for decide such decision by the government. So that's why statistic is widely useful in the economics. Then statistic in industry. In industry, statistic is widely used for decision making, forecasting, presentation, planning, production, growth and development, similar as a business and management. In most of industries, statistical quality control is separately operating. There are a number of statistical quality control tools are available in the industry, like PERT technique, TQM technique, Six Sigma, etc. The industry has decided certain standard for their product or service, and after that all products are inspected and examined under this statistical quality control program. म्हणजे काय त्या ठिकाणी क्वालिटी कंट्रोल साठी त्या ठिकाणी इंडस्ट्रीमध्ये स्टॅटिस्टिक यूज केलं जातं. देयर आर नंबर ऑफ स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स अवेलेबल इन द ऑर्गनायझेशन इन द इंडस्ट्री. पर्ट टेक्निक आहे, टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट आहे, आताचं सिक्स सिग्मा आहे. सिक्स सिग्मा म्हणजे काय त्या ठिकाणी कोणतंही प्रोडक्ट हे डिफेक्टिव्ह लेस असू शकत नाही, 100% प्युरिटी कोणत्या प्रोडक्ट मध्ये असू शकत नाही, बट त्याचं तो जो डिफेक्ट आहे तो मिनिमाइज करता येतो, तो स्टॅटिस्टिकल टूलच्या आधारे. ते स्टॅटिस्टिकल टूल्स इंडस्ट्रीमध्ये यूज केले जातात. दॅट्स वाय in industry the statistic is useful and widely used in the industry by the industrialist. There are separate quality control department exist in the every industry, and such department provide the useful information regarding the quality of the product to the production department. Statistical methods are used to test the performance of newly installed machinery in the industry. So, statistic is also useful in the industry. Similarly, statistic in modern science or medical science. In medical science, the statistical tool for collection, presentation, and analysis of the observed fact relating to causes and incidence of disease and the result of application various drugs and medicines are of great importance. कोरोनाची लसची वाट आपण बघतोय मित्रांनो, आणि कुठेतरी मागच्या महिन्यापासून कोरोनाची लस आता द्यायला काही हरकत नाही, ते चाललंय. पण काय चाललंय रे, अजूनही टेस्टिंग चाललंय, बरोबर ना? काय चाललंय? टेस्टिंग चाललंय. आणि त्या टेस्टिंग केल्यानंतर त्याचे जे काही ऑब्झर्वेशन असतील, त्याचे जे काही त्या ठिकाणी जे काही फॅक्ट आहेत दिल्यानंतर कोरोना बरं होतो, पण बाकीचे काही साईड इफेक्ट्स होतात का, याचा डेटा कलेक्ट करण्याचं काम त्या ठिकाणी चाललंय. आणि कोण त्या ठिकाणी सपोर्ट करतंय, तर स्टॅटिस्टिक करतंय, बरोबर ना? तुमचे पल्स, हृदयाचे ठोके, एखादा पेशंट ऍडमिट असेल तर तिथं स्क्रीनवर दिसतं ना. आपल्याला त्यातलं बऱ्याच वेळेस मेडिकल सायन्स मधलं काही कळत नाही, पण आपण एखाद्या पेशंटला जर त्या ठिकाणी भेटायला गेलो, त्या ठिकाणी गेलो, तर आपण कुतूहलाने त्याच्या तिथे शेजारी मॉनिटर जोडलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये ते पल्स रेट वगैरे त्या लाईन्स दिसत असतात, आणि आपण त्याच्याकडे कुतूहलाने बघत असतो आणि आपण त्या पेशंटला सांगत असतो त्याच्यामध्ये वाढ होत चालली बरं का, थोडंसं वरती वरती चाललंय त्या ठिकाणी. आणि कुठेतरी ती लाईन जर खाली 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 येत गेली की पेशंटच्या शेजारी असणारा माणूस मोठ्याने ओरडत डॉक्टरांकडे जातो आणि सांगतो की डॉक्टर ती लाईन त्या ठिकाणी
अंधुकोत चालली असा सीन आपण प्रत्यक्षात देखील अनुभवलेला असतो आणि बऱ्याचशा मूवीज मध्ये देखील बघितलेला असतो. व्हॉट इज दिस? इट इज स्टॅटिस्टिक. ते स्टॅटिस्टिक आहे मित्रांनो. त्या ठिकाणी काय ते स्टॅटिस्टिक आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी बघा तो ग्राफ ज्यावेळेस प्रिंट काढतो तर तो विशिष्ट कालावधीचा आपल्याला मुवमेंट त्या ठिकाणी देत जातो आणि कशी त्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट होत गेली हे आपल्याला त्या ठिकाणी समजतं आणि कन्सिस्टंटली त्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट होत गेल्यानंतर डॉक्टर त्या ठिकाणी त्या पेशंटला काय करतं? सुट्टी करतं. काय हे स्टॅटिस्टिक आहे, त्याचा डेटा त्या ठिकाणी कलेक्ट केला जातो, बरोबर ना? तसंच त्या ठिकाणी प्रत्येक टेस्टिंग मध्ये त्या ठिकाणी होतं. शुगर लेवल असेल त्याचं स्टॅटिस्टिक ठेवलं जातं. डेली किती शुगर एखाद्या पेशंटची वाढली कमी झाली तर तो हिशोब त्या ठिकाणी ठेवला जातो. ड्रग्सवर एक एक्सपेरिमेंट करायचे असेल तर तो त्याचा डेटा त्या ठिकाणी ठेवला जातो. लक्षात येतंय तुमच्या? ओके. सो स्टॅटिस्टिक इज ऑल्सो युजफुल इन द मेडिकल सायन्स. सिमिलरली स्टॅटिस्टिक इन सायकोलॉजी अँड एज्युकेशन. ओके. सायकोलॉजी किंवा शिक्षण क्षेत्रात देखील स्टॅटिस्टिकचा मोठ्या प्रमाणात यूज केला जातो. In education and psychology, statistics has found wide applications such as determining or to determine the reliability and validity to a test, factor analysis, relationship between education and crimes, relationship between education and marriage adjustment score. Yesterday we have already discussed on it. In education, in social science, the statistic is useful and widely used in the social science. For example, to test the relationship between education and crime. Such useful data is provided by the statistic. As education level is increased, automatically the crime level is decreased. Okay. This result is given by the statistic. Similarly, the relationship between education level and marriage adjustment score. In case of male, if education level is high, his adjustment score is high. He adjusts better way to his wife. But his education level is low or less, at that time he less adjust to his wife or his life partner. The adverse result found in case of female candidate. If education level of such woman is more, then his marriage adjustment score is low. And if her education level is low, automatically his marriage adjustment score is high. बघा आपण बघतो ना, एखादा मुलगा कमी शिकलेला असेल तर तो थोडासा त्याच्या पत्नीला ऍडजस्ट करत नाही. त्याला स्वतःला तिथे जेवायला वाढून द्यावं लागतं, त्याला जागेवर पाणी द्यावं लागतं, प्रत्येक गोष्ट त्याची त्या बायको त्या ठिकाणी ऐकत असते, बायको त्याच्या धाकात असते, म्हणजे त्याचा मॅरेज ऍडजस्टमेंट स्कोर कमी असतो. आणि जसे जसे मुलांचे शिक्षण त्या ठिकाणी जास्त होतं तसं तसं तो पत्नीला ऍडजस्ट करतो, स्वतः जेवायला वाढून घेईल, स्वतः जेवणामध्ये जेवण बनवायला मदत करेल. तो कधी धाकात ठेवत नाही, पत्नीच्या धाकात तो असण्याची शक्यता असते असं आपण त्या ठिकाणी समाजामध्ये गमतीने म्हणत असतो. आणि मुलगी मात्र जास्त शिकलेली असेल तर ती कमी ऍडजस्ट करते, तिला सासू सासरे नको असतात, न्यूक्लिअर फॅमिलीची ती त्या ठिकाणी अट्टास करत असते. आणि कमी शिकलेली मुलगी मात्र त्या ठिकाणी तिचा मॅरेज ऍडजस्टमेंट स्कोर जास्त असण्याची शक्यता असते. हे एज्युकेशन हे कशाने प्रोव्हाइड केलं? हे स्टॅटिस्टिकने डेटा कलेक्ट केल्यानंतर ते तसं जाणवतं. बघा आपण पण असं म्हणतोच ना त्या ठिकाणी. सो इन सोशल सायन्स स्टॅटिस्टिक इज वाइडली यूज्ड. नाउ द लिमिटेशन्स ऑफ स्टॅटिस्टिक. There are number of limitations. We enjoy the number of fruitful advantages of statistics. Similarly, there are some limitations of statistics. But if we use the statistic in proper way and manners,
then we should overcome this limitation while using this statistic. Scope of statistic is very widely in any area where problem can be expressed in qualitative form. Statistical method can be used, but statistics have some limitation. Number one, statistic can study only numerical and quantitative aspect of a problem. If there is any qualitative aspect, then statistic is not useful. Then statistic unable to give the useful data. त्या ठिकाणी क्वांटिटेटिव्ह डेटा आवश्यक असतो. क्वांटिटेटिव्ह डेटा, न्यूमेरिकल डेटा असेल तर जे नंबर लागतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय, तुमचा रिझल्ट अनालिसिस केला प्रिन्सिपल सरांना की इतके मुलं 80% मार्क्स मिळाले, इतक्या मुलांना 75, हे न्यूमेरिकल आहे, क्वांटिटेटिव्ह डेटा आहे. इतकं 75% मिळाले, एवढे 60% मिळाले, बरोबर ना. 50% फेल झाले, 50% पास झाले, 80% पास झाले, 20% फेल झाले, 20% पास झाले, 80% फेल झाले. क्वांटिटेटिव्ह डेटा आहे, न्यूमेरिकल डेटा आहे. इथे स्टॅटिस्टिक यूज केला जातो. पण प्रिन्सिपल सरांनी विचारलं कसा रिझल्ट लागला आणि आन्सर त्या ठिकाणी दिलं खूप चांगला लागला, बरा लागला, काही चांगला लागला नाही, अजिबात चांगला लागला नाही. काय याच्यावर कळतं का अजिबात चांगला नाही म्हणजे कसा चांगला नसतो? म्हणजे 30% ला अजिबात चांगला नाही म्हणायचं की 20% ला अजिबात चांगला नाही म्हणायचं की 0% ला अजिबात चांगला नाही म्हणायचं? बरा लागला कशाला म्हणायचं? 50% ला बरा लागला म्हणायचं की 60% ला बरा लागला म्हणायचं की 40% ला बरा लागला म्हणायचं? हे क्वालिटेटिव्ह झालं, चांगला बरा. आपण म्हणतो ना की त्याचा स्वभाव कसा आहे, चांगला आहे. चांगला म्हणजे नेमकं कसा? तर हे काउंटलेस आहे, ते काउंट करता येत नाही, कारण ते क्वालिटेटिव्ह आहे. ते काय, ते क्वालिटेटिव्ह आहे. आपण म्हणतो ना एखादं फळ गोड आहे का, तर आपण म्हणतो खूप गोड आहे, पण किती गोड, त्याचं शुगरचं पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट जर झालं तर ते क्वांटिटेटिव्ह होईल. खूप चांगलं, बरं आहे, ऍव्हरेज आहे असं म्हणून त्याला काही अर्थ नाहीये. सो क्वालिटेटिव्ह डेटा असेल तर स्टॅटिस्टिक त्या ठिकाणी फेल होतं, पण क्वांटिटेटिव्ह डेटा अवेलेबल असेल तर मग मात्र स्टॅटिस्टिक आपण त्या ठिकाणी त्याचं युजफुल यूज करू शकतो. नंबर 2, स्टॅटिस्टिक डील्स विथ ऍग्रिगेट, नॉट विथ इंडिव्हिज्युअल. ऍग्रिगेटचा विचार करतं, इंडिव्हिज्युअलचा स्टॅटिस्टिक मध्ये यूज केला जात नाही, बरोबर ना. किती पर्सेंट पडले? 80% पडले. मग 80% मध्ये काय होतं, 6 विषयांचे मार्क्स असतात, इंडिव्हिज्युअल विचार केला जात नाही, बरोबर ना. मग एका विषयाला 90% असेल, एका विषयाला 50%, ते 50% वाल्याला पण 80 मध्ये आपण कव्हर करतो आणि 90 वाल्याला पण 80 मध्ये कव्हर करतो. सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्टॅटिस्टिक. नंबर 3, स्टॅटिस्टिकल रिझल्ट आर ट्रू ओनली ऑन अन ऍव्हरेज. ऍव्हरेजवर ते ट्रू होतात, इंडिव्हिज्युअल लेवलवर ते फेल होतात कधी कधी. स्टॅटिस्टिकल लॉ आर नॉट एक्झॅक्ट. ओके, एक्झॅक्ट त्या ठिकाणी तो काही म्हणजे ते जे काही नियम आहे ते एक्झॅक्ट नाहीये तिथे, तर ते त्या ठिकाणी व्हेरी होऊ शकतात. नंबर 5, स्टॅटिस्टिक डज नॉट रिव्हील द एंटायर स्टोरी. नंबर 6, statistical relations do not necessarily bring out the cause and effect relationship between phenomena. ओके, कॉज आणि इफेक्ट मधलं कॉज अँड ते त्याचं रिझल्ट ते देतं, पण कॉज अँड इफेक्ट मात्र त्या ठिकाणी ते सांगत नाही. स्टॅटिस्टिक इज कलेक्टेड विथ अ गिव्हन पर्पज. त्या कारणासाठी आपण ते कलेक्ट करतो, तेच कारण त्या ठिकाणी तिथे आपल्याला साध्य होतं, बाकीच्या कारण तिथे साध्य होऊ शकत नाही. त्यासाठी परत आपल्याला वेगळं काम करावं लागतं. ठीक आहे. And number 8, number 8, statistic can be used only by experts. सर्वसाधारण माणसं वापरू शकत नाही असं त्या ठिकाणी लिमिटेशन वापरले जाते, पण वापरतो आपण. कळतं आपल्याला स्टॅटिस्टिक बऱ्याच वेळेस. आपण मॅच बघत असताना स्टॅटिस्टिक कॅल्क्युलेट करून बघतो, फक्त एवढंच एक सायंटिफिक लेवलला ते कळत नाही, पण स्टॅटिस्टिक हे प्रत्येक व्यक्ती वापरतो. कारण एखादा आळाळी व्यक्ती पण म्हणतो ना तुम्हाला तुमचा रिझल्ट लागल्यावर किती टक्के पडले. Percentage is the popular tool of statistics. Most useful tool of the statistics. सगळ्यात जास्त काय वापरलं जात असेल तर पर्सेंटेज, ऍव्हरेज वापरलं जातं. आणि जो शाळेतनं गेलेले आजोबा, 80 वर्षाचे आजोबा तुम्हाला विचारतात किती पर्सेंटेज पडले, किती टक्के पडले, काय त्याला स्टॅटिस्टिक कळतं नाही म्हटलं तरी स्टॅटिस्टिक हे
सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाच्या आजूबाजूला फिरत असतं. ते अडाणी शेतकरी सांगतात ना पावसाचा अंदाज. का सांगतात ते? मागचं जे काही पाऊस पडत गेलाय त्यावरनं ते अंदाज सांगतात. मागच्या काळात शेतीमध्ये किती पीक निघालं त्याच्यावरनं ते सांगतात. फक्त ते सायंटिफिकली त्यांना सांगता येत नाही, ऍक्युरेट नाही येणार, पण ते त्या आजूबाजूला ते सांगत असतात. म्हातारे माणसं ढगाकडे बघून किंवा सॉरी आकाशाकडे बघून सांगत असतात त्या ठिकाणी की पाऊस पडेल किंवा नाही, किंवा आकाशाकडे बघून सांगतात आता 5 वाजले असतील. ते एकदम एक्झॅक्ट नाही ते प्रूव्ह होणार, परंतु कुठेतरी त्यांचा स्टडी असतो आणि तो स्टॅटिस्टिक्सचाच स्टडी असतो, हे कुठेतरी आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. सो there are number of limitations of the statistic, but when we use the statistic by proper way, proper manner, then we should overcome the such limitations while using the statistic. So this is for today's lecture. We discuss about the meaning of statistic, then uses of statistic, then its application scope and importance of the statistic and limitation of statistic. Okay, so we stop here.